Okay, so first general exception under Indian Penal Code, we are going to start is a mistake as an exception to the criminal liability. Okay, mistake as an exception to the criminal liability is the very first point we are going to start from Indian Penal Code. Two sections are there which are dealing with a mistake as an exception to the criminal liability, and that two sections are, number one section is a section 76 and another section is a section 79. Okay, first of all we'll try and understand in our own language and then we'll start taking into the notes. Okay, we'll share the screen. कुठले दोन section deal करतात सांगा तर 76 आणि 79. First of all, keep in your mind that there are two types of mistake. Even in a contract act also we have studied this. Okay, number one is the mistake of a law and number two is the mistake of a fact. Mistake of a law stands for the point that you don't know the law of your country and because of that the mistake happens by your hand. Okay, and mistake of a fact stands for you don't know the fact what was there, and therefore by mistake it happens by your hand. Okay, now see, there is one famous maxim about this mistake of a fact and mistake of a law, and that famous maxim about mistake of fact and mistake of a law is ignorantia juris non excusat. Ignorance of a law is no excuse. Ignorantia juris means law. Ignorantia juris non excusat, but ignorantia facti excusat. But ignorance of a fact हे तुम्ही excuse घेऊ शकता. Okay, so first of all keep in mind की आपण मला law माहिती नव्हता, murder हा गुन्हा आहे मला माहिती नाहीये आणि त्यामुळे माझ्याकडनं पहिल्यांदा murder झाला and therefore I'm asking for an excuse on the ground कि I'm not aware about the law of country. तुम्हाला excuse मिळेल का सांगा तर नाही, you are not going to get that particular excuse. Okay, so be clear with fact that ignorantia juris non excusat. Ignorance of the law हे excuse असू शकत नाही criminal liability too, कारण you are illiterate, you are illiterate, you are read the law, you are not read the law. It is a rule that everybody must know the country's law. प्रत्येकाला आपल्या आपल्या देशाचा कायदा माहिती पाहिजेच. You can't take an excuse that you are not aware about the law of your country. But the remaining part of the maxim is the ignorantia facti excusat. पण ना मला ते fact माहिती नव्हतं असे एक्सक्यूज तुम्ही काय करू शकता सांगा तर घेऊ शकता. से फॉर एक्झाम्पल सपोज तुमच्याकडे एक लायसन्स्ड गन आहे आणि तुम्ही आर्मीला वगैरे काहीतरी बिलॉंग करता समजा, एकदम एका निर्जन जागेवरती जिथे लांब लांब पर्यंत ह्युमन बिंग नावाचं कुणी येत नाही, माणूस नावाचा प्राणी तिथं बिलकुलच येत नाही, अशा जागी जाऊन तुम्ही काय करत होता तर फायरिंगचं प्रॅक्टिस करत होता. आणि अनफॉर्च्युनेटली तिथं कोणीतरी झाडाच्या पलीकडे होतं आणि तुम्हाला बिलकुल माहित नव्हतं की झाडाच्या पलीकडे कोणीतरी आहे आणि तुम्ही ते फायरिंग प्रॅक्टिस करताना अनफॉर्च्युनेटली त्याला गोळी लागली तर तुम्ही एक्सक्यूज घेऊ शकता. जजवर असेल द्यायचं नाही द्यायचं, यू कॅन टेक एक्सक्यूज इन दॅट पर्टिक्युलर केस की यू आर नॉट अवेअर अबाउट द फॅक्ट की somebody was there behind the bush. I have taken in fact all the precaution. Okay, I went into a particular isolated remote place where never a human being comes. Okay, I have the licensed gun. First of all check out also that is somebody there or not, etc. And still this unfortunately happened. This was a factual excuse. Okay, so you can take this particular excuse. Okay, so first of all keep in mind ignorantia juris non excusat. Okay, ignorance of a law is no excuse, but ignorance of a fact can be taken as a excuse to the criminal liability. Okay, now in ignorance of a fact दोन सिच्युएशन आपल्याला डिस्कस करायच्यात. ओके, एक सेक्शन आहे 76 जो आपण डिस्कस करणार आहे आणि दुसरा सेक्शन डिस्कस करणार आहे तो काय सांगा तर आपण 79 असा सेक्शन आपण डिस्कस करणार आहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. विल ट्राय टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन टुडे. Ignorance of a fact can be taken as an excuse, but ignorance of a law cannot be taken as an excuse. Okay, so mistake as a defense to the criminal liability is the question we are starting with the two questions. Okay, number one question number one section is the 76 section and another section we are going to deal is a section 79 is the section we are going to see. Okay, see, take your notes, page number 70, fresh question number 1. इथे तुम्ही सरळ टाकाच नोट्स वरती म्हणजे कुठे क्वेश्चन सुरू झाला संपला तुम्हाला कळेल. क्वेश्चन नंबर 1,
मिस्टेक ऑफ काय टाकतो सांगा तर आपण फॅक्ट इज द क्वेश्चन नंबर 1 वी आर गोइंग टू सी हियर यू आर गोइंग टू मेक रोमन 1 इंट्रोडक्शन नोट सगळीजण समोर ठेवा तिथे पॉइंट्स करून घ्या रोमन 1 इंट्रोडक्शन ओके section 76 deal with the act done by person bound these are the act by mistake of fact believing himself bound by the law बघा इथे त्या व्यक्तीला असं वाटतंय की करणं माझी ड्युटी होती आणि म्हणून तो चुकून त्या ऍक्ट करून जातोय बाउंड बाय लॉ असं त्याला काय होतंय तर वाटतंय तिथं ओके whereas section 79 मध्ये हा the act done by person justified दोन शब्द बदलणार आहे काय तुम्हाला एक्झाम्पल ना लगेच कळेल बाउंड एक शब्द बदलणार आहे आणि तोच सेक्शन 79 आहे तसा आहे सेक्शन 79 मध्ये फक्त शब्द काय आला सांगा तर जस्टिफाईड बाय लॉ असं त्याला काय होतं तर वाटतंय तिथं इट प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन फॉर द ऍक्ट डन बाय मिस्टेक ऑफ फॅक्ट्स बिलीव्हिंग हिमसेल्फ बाय जस्टिफाईड बाय लॉ हा सेक्शन 76 मध्ये act done by person who think that he is bound by law to do that particular act and section 79 मध्ये act done by person who think that he is justified by law to do that particular act so we'll deal with section 79 76 for a mistake at the defense आपण काय करतो तर डिस्कस करतोय तिथं ओके हा काय करायचं बघा आपल्याला याच्यामध्ये आतले पॉइंटिंग करताना इथे रोमन 2 करायचं डायरेक्टली आणि टाकायचं की मिस्टेक as a defense to the criminal liability mistake as a defense to the criminal liability असं reading द्या हा mistake as a defense to the criminal liability mistake म्हणजे एखाद्या गोष्टीच्या बाबतीतले erroneous belief हा ऑलरेडी टोल्ड यू मिस्टेक दोन प्रकारचे असेल मिस्टेक ऑफ फॅक्ट असेल आणि मिस्टेक ऑफ लॉ असेल हा लॅटिन मॅगझिन ignorantia juris non excusat but ignorantia facti excusat so ignorance of law you cannot take as excuse मला law माहिती नव्हता no excuse हा but criminal law मध्ये ignorance of fact can be a good excuse so how ignorance of fact can be a good excuse let's start so a point we are going to make mistake of a fact according to the provision of the Indian Penal Code in the following cases fact काय असेल सांगा तर एक good defense असेल now the following cases म्हणजे कुठल्या सांगा तर section 76 आणि सेक्शन नंबर किती बघणार आपण 79 सेक्शन 76 रीड करायचा आधी मी तुम्हाला एक्झाम्पल देते हा ते एक्झाम्पल आपण काय करूया तर बघूया आधी आणि मग काय करूया तर आपण सेक्शनला काय करूया तिथं जाऊया तिथं ओके बघा काय झालेलं पोलीस ऑफिसर के हे आपण एम वर्सेस गोपिलाची केस ऍज अन एक्झाम्पल बघतोय जेणेकरून तुम्हाला सेक्शन 76 लगेच कळेल पोलीस ऑफिसरना एका एक्स नावाच्या व्यक्तीला काय करायचं होतं तर पकडायचं होतं हा एक्स नावाच्या व्यक्तीला पकडण्याचं वॉरंट पण त्यांच्याकडे होतं एक्स व्यक्तीला पकडण्याचं त्यांच्या हातात काय होतं सांगा तर वॉरंट पण त्यांच्याकडे होतं प्रॉपर सगळं लॉ प्रोसेस आता अंडर वॉरंट ते त्या एरियामध्ये गेले जिथे त्यांना त्या व्यक्तीला काय करायचं तर पकडायचंय आता त्यांनी सगळ्या इन्क्वायरीज वगैरे केल्यानंतर की नाही हा त्यांना कळलं की हा व्यक्ती म्हणजे तो एक्स आहे ज्याला त्यांना पकडायचं आहे पण ना ऍक्च्युली तिथे त्याने मिस्टेक केलेली मिस्टेक ऑफ फॅक्ट झालेली ऍक्च्युली तो व्यक्ती होता x1 आणि त्यांनी त्याला काय समजलं सांगा तर एक्स आणि बाय मिस्टेक त्याने चुकीच्या माणसाला पकडलं आता दे पोलीस ऑफिसर म्हणजे अरेस्टेड टू दॅट पर्टिक्युलर पर्सन हा कसं अरेस्ट केलं सांगा तर त्यांना वाटतं ना कारण दे आर बाउंड बाय लॉ पोलीस ऑफिसर आहे त्यांच्या हातामध्ये वॉरंट आहे त्यांनी प्रॉपर इन्क्वायरी केली की हाच एक्स काय आहे म्हणजे ऑफकोर्स त्यांना काय वाटतं सांगा पोलिसांना आपण बाउंड बाय लॉ आहे ना आपली ड्युटी आहे की आपण ज्याचा अरेस्ट वॉरंट आपल्या हातात आहे त्यांना अरेस्ट करायला पाहिजे हा पण आता बाय मिस्टेक त्यांनी एक्सच्या साठी कुणाला अरेस्ट केलं सांगा तर या x1 ला अरेस्ट केलं तर त्या पोलीस ऑफिसरना आपण रॉंगफुल कन्फाइनमेंट म्हणजे चुकीच्या व्यक्तीला बांधून ठेवल्याबद्दल लायबल धरू शकतोय का सांगा तर नाही कारण त्यांनी जे केलं ते अंडर अ मिस्टेक ऑफ अ फॅक्ट केलं की दे आर बाउंड बाय लॉ टू अरेस्ट द एक्स पण आता बाय मिस्टेक कुणाला अरेस्ट केलं गेलं x1 तर त्याच्यासाठी पोलीस ऑफिसरला लायबल धरू काय आपण तर नो पोलीस ऑफिसर विल नॉट बी लायबल फॉर द ऍक्ट विच दे बाय मिस्टेक फील that they are bound by law to do. Okay, let's start. Number 1, act done by a person who is bound by or by mistake of a fact believes himself to be bound by law. Let's see बघा आता काय करणार सांगा तुम्ही याच्यामध्ये नंबरिंग देत जायचं आपल्याला स्मॉल ए ला काय टाकणार सांगा तर सेक्शन 76 हेडिंग द्यायचं स्मॉल ए ला
नथिंग इज अन ऑफेन्स. समजून घ्या, गुन्हा नाहीये तो पोलीस ऑफिसरनी केलेला. नथिंग इज अन ऑफेन्स विच इज डन बाय अ पर्सन म्हणजे पोलीस ऑफिसर. गोइंग टू द मिस्टेक ऑफ फॅक्ट, तिथे काय मिस्टेक ऑफ लॉ नव्हती ना. एक्सच्या जागी चुकून ते x1 ला x समजले, हे मिस्टेक ऑफ काय सांगा तर फॅक्ट आहे. अँड नॉट अ मिस्टेक ऑफ अ लॉ इन गुड फेथ बिलीफ. पोलीस बिचारे गुड फेथ मध्ये बिलीव्ह करत होते की त्यांची ड्युटी आहे. दे आर बाउंड बाय लॉ टू डू दॅट ऍक्ट. अरेस्ट करणं ही त्यांची ड्युटी आहे बाय लॉ. ओके. स्मॉल बी essentials of section 76. बघा, ऍक्ट डन बाय अ पर्सन अंडर द मिस्टेक ऑफ फॅक्ट पाहिजे, इन गुड फेथ पाहिजे आणि बिलिव्हिंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ असायला पाहिजे. तर they will not be liable. This will not be an offense, though will be an offense if committed in by another person. ते दुसरं कोणी केलं असतं तर तो ऑफेन्स असता, पण पोलिसांनी बाउंड बाय लॉ गुड फेथ मध्ये बाय मिस्टेक तसं बिलीव्ह केल्यामुळं तो ऑफेन्स असणार नाहीये. स्मॉल सी इलुस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 76. नुसतं इलुस्ट्रेशन नाही म्हणायचं, इलुस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 76 का, कारण सेम सगळे पॉइंट 79 ला येणार आहेत परत आपल्याला. अ सोल्जर फायर ऑन द मॉब बाय ऑर्डर ऑफ द सुपेरियर ऑफिसर. एक मॉब व्हायलेंट होता आणि सुपेरियर ऑफिसरने ऑर्डर केली म्हणून सोल्जरने त्या मॉबवरती फायर केलं इन कन्फर्मिटी विथ द कमांड ऑफ द लॉ. त्याला कुठला गुन्हा केला काय सांगा तर नाही, कारण ही वॉज डुईंग समथिंग विच शी वॉज बाउंड बाय लॉ. आता त्या मॉब मध्ये एक इनोसेंट छोटासा मुलगा होता, तर त्या मुलाला पण लागलं तर तो सोल्जर त्यासाठी लायबल असेल ते सांगा नाही, कारण त्यानं काय केलं सांगा, जे काही केलेलं ते बाउंड बाय लॉ केलेल्या आणि बाय मिस्टेक ऑफ अ फॅक्ट आहे तिथं. ओके. स्मॉल डी करायचं केस लॉ ऑन सेक्शन 76 ऑफ IPC. केस लॉ पण बघितले, एम वर्सेस गोपिलाची केस. नाव एक्झॅक्टली इतकं सोपं आहे ना, कॉपी पेस्ट मटेरियल सगळं आता येणार आहे, फक्त शब्द बाउंड काढायचा आणि जस्टिफाईड घालायचा तिथं. आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते काय, आणि मग आपण सेक्शन काय करूया, रीड करूया. बघा व्हॉट हॅपन इन दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल. एक स्टोरी आहे समजा, याच्यामध्ये काय स्टोरी आहे बघा. तर ए नावाचा एक व्यक्ती, A a person, he was walking from the road. A a person walking from the road. Now he saw that B was beating C. त्या A न काय चित्र बघितलं सांगा तर B हा कुणाला मारत होता सांगा तर C ला मारत होता. लक्षात आलं तुम्हाला? आता आपल्याकडे आपण राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स डिस्कस करणार आहे. सेक्शन 96 to 106 राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स. कोणी मला मारत असताना जर पोलिसांच्याकडे जायला ऑप्शन अवेलेबल नाहीये आणि अर्जंट मदतीची गरज आहे, तर मी सेल्फ हेल्प मध्ये त्या व्यक्तीला मारू शकते. त्या मारलं तर मी कुठला गुन्हा करत नाहीये. सो आय हॅव द राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स टू प्रोटेक्ट माय सेल्फ. ठीक आहे, लक्षात घ्या. सेम सेक्शन खाली आय हॅव द राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स टू प्रोटेक्ट अनदर ऑल्सो. कोणी दुसऱ्याला मारतात तिथं पोलीस अथॉरिटीकडे जाण्याचा रिपोर्ट काय अवेलेबल नाहीये, अर्जंट हेल्पची गरज आहे, तर राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स मध्ये आपण दुसऱ्याला सुद्धा मदत करू शकतो. ओके. सो नाव दिस ए saw that B beating the C. B कुणाला मारतोय तर C ला मारतोय. अंडर अ मिस्टेक ऑफ अ फॅक्ट. ऍक्च्युअल स्टोरी काय होती बघा. आता ऍक्च्युअल स्टोरी, ऍक्च्युअली ह्या C न ह्या B ला मारलं होतं आणि स्वतःच्या बचावामध्ये ऍक्च्युअल स्टोरी काय होती लक्षात आला. हा C अधिक कुणाला मारलता, B ला मारलता. C वॉज ऍक्च्युअली बेटिंग B आणि B इन राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स कुणाला मारत होता सांगा C ला. पण ही आधीच पिक्चर कुणाला माहित नाहीये की B C ला जे मारतोय ते आउट ऑफ राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स मारतोय. हे पिक्चर कुणाला माहिती नाही सांगा, ह्या A ला माहिती नाही. त्यामुळे A ला असं वाटतंय की आपल्याला अंडर राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स B हा जो C ला मारायला लागलेला आहे तर B ला आपल्याला मारायचा अधिकार आहे, म्हणून A कुणाला मारतोय सांगा तर B ला मारतोय. मग आता ह्या A वरती काय होतंय सांगा तर प्रोसिक्युशन दाखल होते की त्याला B ला मारलेला आहे. पण कोर्ट काय हेड करणार सांगा तर ए इज नॉट लायबल, कारण हे मिस्टेक ऑफ फॅक्ट आहे. ए अंडर अ मिस्टेकन बिलीव्ह दॅट ही इज जस्टिफाईड बाय लॉ. लॉ ने मला राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स दिला ना, माझ्याकडे जस्टिफिकेशन आहे की मी का बी ला मारत होते, कारण बी सी ला मारत होता. पण ऍक्च्युअल स्टोरी त्याला माहिती नाहीये. त्यामुळे तो ह्या स्टोरीच्या बाबतीत इग्नोरंट आहे. सो ही कॅन टेक एन एक्सक्यूज ऑफ द मिस्टेक ऑफ अ फॅक्ट. कॅन नॉट लायबल. का नॉट लायबल सांगा तिथे तर, कारण इथे स्टोरी काय सांगा तर द ऍक्च्युअल स्टोरी इज हिअर्स दॅट वन की मी अंडर अ मिस्टेक ऑफ अ फॅक्ट बिलिव्हिंग जस्टिफाईड बाय लॉ, मला लॉचं जस्टिफिकेशन आहे की मी याला का मारतोय, कारण हा ह्याला मारत होता म्हणून मी बी ला मारतोय. मग त्यावेळेला इज नॉट लायबल. सो दॅट इज द पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. सेम काही नाही, बाउंड शब्द काढायचा वरचा आणि जस्टिफाईड शब्द घालायचा, खूप सोपं आहे सगळं. स्मॉल आहे सेक्शन 79.
Nothing is an offense which is done by a person who in a good faith believes himself to be justified by law to be bound by that particular act. Copy paste 76 section 79 ला फक्त तिकडे bound by law आणि इकडे justified by law. Small b essentials of section 79 हा बघा act done under mistake of fact आहे, in good faith आहे आणि believing himself to be justified by law आहे. Small c illustration बघा काय लिहिलंय A sees Z commit what appear to be a murder. A बघतोय की Z कुणाला तरी मारतोय, त्याचा मर्डर करायला लागलाय. त्यामुळे इन गुड फेथ तो Z ला पकडतोय हा आणि त्याला पोलिसांना हँडओव्हर करतोय. A has committed no offense का कारण दो इट टर्न आउट की Z ऍक्च्युअली राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स मध्ये ऍक्ट करत होता, पण हे कुणाला माहिती आहे सांगा हे ना. त्यामुळे त्यानं मिस्टेकन बिलीव्ह ऑफ फॅक्ट आणि जस्टिफाईड बाय लॉ बिलीव्ह केलं की बाबा हा त्याचं मर्डर करतोय तर माझी ड्युटी आहे सिटीजन म्हणून की मी Z ला पकडून पोलिसांच्याकडे देऊ तिथं हा. Hence these are the two cases where the mistake of fact काय सांगा तर एक गुड एक्सक्यूज आहे हा. त्यानंतर काय करायचं बघा आपल्याला आता इथे आपण काय करणार आहे तर वी आर गोइंग टू पुट आउट द पॉइंट नंबर हा एबीसीडी मध्येच कंटिन्यू करायचं. इलुस्ट्रेशन नंतर पॉइंट नंबर डी करायचा. व्हेन मिस्टेक ऑफ फॅक्ट इज नो डिफेन्स हा बघा तुम्हाला मजेशीर एक्झाम्पल टाकते की ए ला बी ला मारायचं होतं. ए ला कुणाला मारायचं होतं बी ला. ए टेक अ गन इन his hand, put license pointed out, sorry, he pointed out the gun on the B, and take a trigger on, आणि अनफॉर्च्युनेटली सी मध्ये आला, गोळी लागली सी ला, मेला कोण सी ला, सी मेला. आता हा डिफेन्स घेतोय की मिस्टेक ऑफ फॅक्ट, मला बी ला मारायचं होतं चुकून सी मेला, सो आय एम नॉट लायबल. मेल काय सांगाल तर नाही, आणि मुळात तुमचं ओरिजिनल ऍक्टच काय सांगा इलिगल आहे. बी मरू दे नाही तर सी मरू दे, शेवटी तुम्ही घेऊन मर्डर केलेला आहे, सो यू विल बी हेल्ड लायबल. Though mistake of fact is a defense, it's not to be noted that it is no defense if the fact itself काय सांगा तर illegal आहे. One cannot do illegal acts and then place the ignorance of a mistake of a fact. परत ABCD चेंज करायचं स्मॉल आणि इलुस्ट्रेशन द्यायचं. A shot X under a mistake and plead in defense that he did not to kill the X but had a mistake him for a Y whom he wanted to kill now. The plea of mistake of fact काय होईल सांगा तर will not apply, कारण मुळात तू X ला मार नाही तर Y ला मार, अल्टिमेटली दोन्ही केस काय सांगा तर इलिगल कन्सिडर केलेलं आहे तिथं. ओके हा. सो मिस्टेक ऑफ फॅक्ट इज अ गुड एक्सक्यूज. मिस्टेक ऑफ फॅक्ट बाउंड बाय लॉ आपण डिस्कस केलं आणि मिस्टेक ऑफ फॅक्ट जस्टिफाईड बाय लॉ डिस्कस केलं 76 सेक्शन खाली आणि 79 सेक्शन खाली. ओके नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पॉइंट, that is mistake of a law is the point we are going to discuss. Now see, mistake of law is considered to be no defense. तुम्हाला सांगितलेलं आहे एक्सक्यूज घेताच येत नाही मिस्टेक ऑफ लॉचा. A plain reading of the section itself indicate कि protection of the section applies only to mistake of fact and not to the mistake of law. This is based on the English common law maxim ignorantia facti excusat. इग्नोरन्स ऑफ फॅक्ट एक्सक्यूज करता येईल, पण इग्नोरन्स ऑफ लॉ काय करता येणार नाही आपल्याला, एक्सक्यूज करता येणार नाही. मिस्टेक ऑफ लॉ म्हणजे काय सांगा तर मिस्टेक as to the existence of law on a relevant subject and as to the mistake as to what the law is. Okay, so as stated earlier, सोप्पं साधा मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज आणि प्रिझम्पशन ऑफ लॉ आहे की तुम्हाला लॉचं नॉलेज हे असायलाच पाहिजे. यू कांट टेक एन एक्सक्यूज की तुम्हाला लॉ माहिती नाहीये तिथं. ओके तिथं पर्यंतच घ्या कारण शॉर्ट नोट ऍट द ब्रॉड क्वेश्चन येत नाही, परत परत तेच टाकलेलं आहे. डिरेक्टली त्या लास्ट पॅरेग्राफच्या केस वरती या आता. इन आर वर्सेस बेली अ सेलर हॅड बीन कन्व्हिक्टेड ऑफ द ऑफेन्स. एक सेलर म्हणजे इथं विकणारा नाही, जहाजातला प्रवासीवाला सेलर. आर वर्सेस बेली अ सेलर हॅड बीन कन्व्हिक्टेड ऑफ ऑफेन्स दॅट ही हॅज फॉरबिडन ओनली बाय ऍक्ट ऑफ द पार्लमेंट. सेलर आहे, एक जहाजाचा प्रवासी आहे, तो जहाजाच्या प्रवासाला गेलेला आणि तो तिकडं प्रवासाला गेलेला असताना इकडं पार्लमेंटने एक लॉ पास केला काय आणि त्याला तो लॉ माहिती नव्हता. त्यामुळे तो एक्झम्पशन घेतो की मी काय त्या क्राईमला लायबल नाही आहे कारण मला तो लॉ माहिती नव्हता, मी इथे नसताना तो कायदा पास झालेला आहे. बघा आता in R versus Belly, a seller had been convicted of offense that had been forbidden only by an act of the parliament, of which he could not possibly have known. का कारण तो इथे नव्हता. Since it was enacted when he was far away at a sea and the offense was committed before the news of the enactment could reach him. Okay, so act that he had no knowledge of the new law was not accepted. मी US ला गेलेलो तोपर्यंत तिथं कायदा पास झाला and I am not aware about the law असं म्हणून चालेल काय नाही. You wherever you are
You must know the law of your country, and if you commit that crime and you are taking an excuse that I don't know the law of my country, then that can't be an excuse. Okay, so mistake as a defense for the criminal liability. This question we have finished out here. Section 76 justified. Section 76 bound by law. च्या अंडर मिस्टेक ऑफ फॅक्ट तो क्राइम केलेला आणि सेक्शन 79 खाली जस्टिफाइड बाय लॉ च्या अंडर मिस्टेक ऑफ फॅक्ट काय केलेला तर तो क्राइम झालेला. सो देयरफॉर इट इज नॉट क्राइम that can be taken as an excuse for the criminal liability. Okay, so from the chapter of general exceptions, question number 1 we have finished out. Mistake as an excuse for the criminal liability. Mistake of law cannot be taken as an excuse, but mistake of fact can be a good excuse under section 76. Mistake of fact committed by person who thinks that he is bound by law to do that, and mistake of fact under section 79 is committed by person who thinks that he is justified by law to do that particular act. Okay, so here question of mistake get finished.